यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा के करदा हरे कृष्णा चल के करदा क्या कर दे हरे ரொம்ப हरे ரொம்ப हरे சப்- राम கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரணத் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா நான் Hare Krishna. பேசுறது? Yes, Mataji. Hare Krishna. எஸ் பிரபு, ப்ளீஸ் கோ ஹெட். Yes, yes, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Sakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tadaditava Padantikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavaksha Sri Rupam Saksajadam Sagara Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savadodam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagara Lalita Sri Vishakam Vidam हे He कृष्णा Krishna करुणा Karuna सिंधु Sindhu Deenabandho दीनबन्धो Jagatpate Gopesha Gopika Kanda जगत्पते Radha Kanda Namostude नमस्तुते Sapta Kanchana तप्त काञ्चन Gaurangi Radhe गौराङ्गी राधे Vrindavaneshwari वृन्दावनेश्वरी Vrishabhana वृषभानुसुते Sude देवी Devi Pranami प्रणमामि Haripriye हरिप्रिये Vancha वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा Kalpatrupyascha सिन्धुते Kripa एव च Sindhupyevacha Padidanam पतितानां Pavanebhyo पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo नमो Mahavadanyaya Krishna महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते Prataye कृष्णाय Krishnaya कृष्णचैतन्य Chaitanya नामयाय Namne हरे नमः. Gauradesh Namaha Namo Brahmanye Devaya ब्रह्मण्यदेवाय गो Go ब्रह्मणहिताय Brahmana च Hitaya Jagatpidaya जगत्पिताय Krishnaya कृष्णाय Govindaya Namo गोविन्दाय Namaha नमो नमः. Sri Gurave Gaurachandraya गुरवे Radhikaye गौरचन्द्राय Tatalaye नमोदिताय तनये कृष्णाय Krishnaya Krishna प्रसिद्धाय Bhaktaya Namo तद्भक्ताय नमो Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Tirthaya Bhutale कृष्णप्रस्थाय भूतले Srimade श्रीमते Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine मनतिनामिने Namaste Saraswati नमस्ते Deve सरस्वती देवे Gauravani गौरवाणी Gauravani प्रचारिणी Pracharine Nirvisesa विशेष Sunyavadi शून्यवादी Bhaskar प्राश्चैत Chetatharine देशधारिणी जय Jai श्री Sri कृष्ण Krishna चैतन्य प्रभु Chaitanya Prabhu नित्यानंद Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi श्री Gauravakta वासुदेव Vrinda भक्त वृंद Hare Krishna हरे Hare कृष्ण 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 Krishna हरे Krishna हरे Krishna Hare 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 राम Rama राम Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji. कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் ஹரே Pranam. கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? Mataji பிரணாம் 10th பிரபு. day வருது Mataji. Mataji 10th day வருது calculationக்கு. ஓகே பார்த்துக்கலாம் ஓகே Mataji. ஓகே பிரபு. Hare நான் அதை Krishna. கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா. லைவ்ல போய் கரெக்ஷன் சரி பண்ணிக்கலாம். Mataji. எனக்கு Hare ஒரே ஒரு Krishna. டவுட், இது லைவ் போதா போகலையான்னு தெரியலையே. ஏன்னா எனக்கு அந்த இதுல வந்து சரியா வரல. அது சுத்திட்டே தான் இருக்கு. சேஃபர் சைடு ரெக்கார்டிங் போடலாம். ஓகே, நான் Recording திருப்பி start ஷேர். ஆயிட்டு வந்தது Mataji.
இல்ல நான் பாஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் பிரபு திருப்பி. ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் திருப்பி அதை ஸ்டார்ட் பண்றேன். லைவ் போதான்னு தெரியல, யாராவது செக் பண்ணி பாருங்க லைவ் போதான்னுட்டு. ரெக்கார்டிங்கும் போதுங்களா இல்ல அது பாஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கேன்? ரெக்கார்டிங் போதுங்களா? மாதாஜி லைவ்னு வருது, ரெக்கார்டிங் வருது மாதாஜி. ஓ தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அந்த இதுல லைவ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போதா மாதாஜி? யூடியூப்ல போதா லைவ் போதா? அது யூடியூப்ல போய் பாட்டு வரட்டுங்களா? அதுல செக் கிளிக் பண்ணி பாருங்களேன், அது லைவ் எதை போச்சுன்னா கிளிக் தெரியும். பண்ணணும் மாதாஜி? எதை பார்த்துட்டு கிளிக் வரோம் மாதாஜி. பண்ணணும்? 1 மினிட் பார்த்துடலாம் பார்த்துடலாம். ஓகே 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 பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு, போகுது தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ போகுது மச், ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் ஆஃப், ரெக்கார்டிங்கும் போகுது. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணுங்க. லைவ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போதா மாதாஜி? ஆ, யூடியூப்ல போகுது போகுது. அது யூடியூப்ல போய் பாட்டு வரட்டுங்களா? போயாச்சு, பார்த்துட்டேன் நானு. போகுது. இல்ல அத நீங்க முதல்ல பார்த்துதான் வருது. இந்த ரெக்கார்டிங் எப்படி ஸ்டாப் பண்றது? ஓகே இதுல போய் பண்ணணும். ஓகே போகுது மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் ஆஃப், ரெக்கார்டிங்கும் போகுது. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணுங்க. போகுது போகுது. யூடியூப்ல போய் பாட்டு வரட்டுங்களா? போயாச்சு, பார்த்துட்டேன் நானு. போகுது. இல்ல அத நீங்க முதல்ல பார்த்துதான் வருது. ஒரு நிமிஷம். எப்படி ஸ்டாப் பண்றது? ஓகே இதுல போய் பண்ணணும். Okay. என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ரெக்கார்டிங் ஆஃப். ஓகே ஐ ஹோப் யாரும் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பிரபு, நீங்க லைவ் போகுதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. அந்த லிங்க் அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். நான் இங்க எடுக்க முடியல, எனக்கு அப்புறமா பாத்துக்கலாம். ஓகே ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு இல்லையா? இப்ப வேண்டாம், Yes, கிளாஸ் ma'am. முடிச்சிட்டு. லிங்க் நான் போட்டுடுவேன் மாதாஜி. ப்ளீஸ் ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ. அதுல வந்து இது சேஞ்ச் பண்ணணும், அந்த டைட்டில் அதை நான் அப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு இங்க லிங்க் எடுக்க முடியல, நீங்க போட்டுருங்க. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம முதல் அத்தியாயம் பார்த்தோமே, அந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. அர்ஜுன விஷாத யோகம். தேங்க்யூ மாதாஜி. இரண்டாவது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம் மாதாஜி. சாங்கிய யோகம். ஓகே இது மூன்றாவது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. நம்ம முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? மூன்றாவது அத்தியாயம் அதோட தலைப்பு கர்ம யோகம். கர்மயோகம். ஓகே சோ நேத்து கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் குயிக்கா ஒரு 2 நிமிஷம் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு போயிடலாம். சோ அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் சொல்றார், புத்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்னா என்னை எதுக்காக செயல்ல ஈடுபட சொல்றீங்க? ஏன்னா இரண்டாவது அத்தியாயத்துல புத்திய பத்தி சொல்றார். ஆத்மா வேறு உடல் வேறு அப்படின்ற ஞானத்தை வளர்த்துக்கொள் அப்படின்னு அவர் 5 காரணங்கள் சொன்னார் இல்லையா? இன்பமின்மை, பாவம், பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்திடும், இரக்கம், அதுக்கப்புறம் இருமனம், அதனால உன்னோட ஞானத்தை வளர்த்துக்கொள் அப்படின்னு சொன்னதுனால இங்க கேக்குறாரு, புத்தியோகம் சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அப்ப நான் எதுக்காக என்ன பலவந்தமா செயல்ல ஈடுபடுத்துறீங்க? புத்தியோகம் சிறந்ததா அது அல்லது செயலை செய்வது துரத்தல் சிறந்ததா அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாங்க, உண்மையான துறவு என்ன அப்படின்னா எதுல, அதாவது என்னுடையது அப்படின்னு ஒரு பற்றுல இருந்து நம்ம விடுபடுறோமே, அதுதான் வந்து உண்மையான துறவு. அனுபவிக்கும் இயற்கையில இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கிறது. அதுக்கு பதிலாக செயலே செய்யாம இருப்பதல்ல துறவு. அத நம்முடைய செயல்களை செய்யணும், அதன் மேல பலன் மேல பற்று இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி சொன்னார். சோ பற்றன்மை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். எப்ப இந்த மனித குலம் உருவாக்கப்பட்டதோ அப்ப இந்த மனித குலத்தோட தந்தை யாரு? மனு. அவர் வந்து ஆஹ் நம்ம இன்னையோட அத்தியாயத்துல இந்த கதையெல்லாம் பார்ப்போம். சோ அப்ப இந்த மனித குலத்துக்காக யஜ்ஞங்கள் செய்து தேவர்களை திருப்தி செய்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். போக்தாரம் யக்ஞ தபஸ்ய. சோ பகவான் விஷ்ணுவே வந்து யக்ஞ யக்ஞத்தோட ஆஹ் தலைவர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். யோகத்தோட நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். எப்ப நம்ம ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து 2 விதமான பலன் கிடைக்குது, பாவம் புண்ணியம் அப்படின்னுட்டு. சோ பக்தர்கள் வந்து பாவத்திலையும் புண்ணியத்திலையும் பங்கெடுக்க மாட்டார்கள். ஆனா பௌதிகமான மக்கள் புலநோக்கு செயலின் மூலமாக அவங்க மீண்டும் மீண்டும் இதுல ஆட்கொள்ளப்படுறாங்க. சோ 3 விதமான மக்களை பார்த்தோம். கர்ம மேதிகள், கர்ம காண்டிகள், கர்ம யோகிகள். கர்ம யோகிகள் திருப்பி வந்து சகாம கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம். என்னுடைய செயலை முழுவதுமாக பகவானுக்கு செய்யறது வந்து நிஷ்காம. முதல்ல உயர்ந்து இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தினா எப்படி? கோபியர்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா அவங்க கிட்ட எல்லாம் இருந்தது வந்து அனன்ய பக்தி. ரொம்ப தூய்மையானது, கலங்கமற்ற ஒரு பக்தி. அது அனன்ய பக்தி. அது என்னால செய்ய முடியாது.
அப்போ சாதன பக்தி ஒழுக்க விதிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிப்பதன் மூலமாக தூய்மை அடைந்து பகவானை புரிந்து அவரை அடைந்து கொள்ள முடியும். சோ அது சாதனா பக்தி. அதுவும் சாத்தியம் அல்ல அப்படின்னாக்கா இந்த நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ நிஷ்காம கர்மயோகத்துல நம்மளுடைய செயல்களை முழுவதுமாக பகவானுக்கு ஈடுபடுத்துறது. 24 மணி நேரமும் நம்மளுடைய செயல்களை அதுக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தூய்மை கிடையாது அனன்ய பக்தி மாதிரி. ஆனா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச என்ன தொழில் பண்றோமோ அதை பகவானுக்காக செய்யறது. சக்காம கர்மயோகம் என்னுடைய என்னுடைய உழைப்புல வரக்கூடிய ஒரு பகுதியை நான் பகவானுக்கு செய்யறது. சோ சக்காம கர்மயோகத்துல இருந்து நம்ம இந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்துக்கு உயர வேண்டும். ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும். அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கிறதுக்கு முன்பாக நம்ம ஒரு சுய ஒழுக்க விதிகளை கடைபிடித்து தூய்மையாக இருக்கணும். இந்த ஆன்மீகத்துல மிகவும் பெரிய சவாலாக இருக்கிறது எது? இந்த காமம். காமம் என்பது எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த ரஜகுணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. சோ அந்த காமத்தை நம்ம எப்படி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க கோஹோஸ்டா இருக்கீங்கல்ல, அதை பாத்துக்குங்க. எக்கோ ஓகே ஏன் வருதுன்னு மாதாஜி. தெரியல. சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஜபத்தில் ஈடுபடுத்தும் போது நாம பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த காமத்தோட 3 நிலைகள் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன அந்த 3 நிலைகள் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? காமத்தோட அந்த 3 நிலைகள் என்னென்ன? எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்தோமே. நெருப்பு புகையும் போது அது மறைக்கப்படுது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, வெரி குட். நெருப்பு புகையும் போது அதுல மறைக்கப்படுது. சோ அந்த நெருப்பு எதற்கு ஒப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கு? பகவான் மேல நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு, உயர்ந்த அன்பு இல்லையா? சோ அது எப்ப நமக்கு அந்த ஆஹ் அந்த உண்மையான அன்பு நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றதோ அப்ப அது ஜுவாலை விட்டு எரியும் போது அந்த புகை மண்டலம் காணாம போயிடும். சோ அது முதல் நிலை. ஓகே, அடுத்தது கண்ணாடியில் கண்ணாடியில் உள்ள தூசி. படிந்துள்ளது. தூசி. ஓகே, அதை மீண்டும் மீண்டும் நம்ம துடைக்கும் போது அது போகும். இந்த மனிதனை தவிர்த்து அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மிருகங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை பாக்குறோம். கடைசியாக அந்த கதியற்ற நிலை, பகவானுடைய கருணையும் பக்தர்களுடைய கருணையும் இல்லைன்னா அதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது. மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் பார்த்தோம். கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சிசுவோட நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இதெல்லாம் நேத்து நம்ம 3வது அத்தியாயத்தை பார்த்தது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் ஞான யோகம். ஒரு அத்தியாயமும் இங்க யோகம் என்று சொல்லப்படுது. ஏன்னா இதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக நாம பகவானிடத்துல கனெக்ட் ஆகிறோம். ஓகே, சோ அந்த 4வது அத்தியாயத்தின் பெயர் ஞான யோகம். பகவான் இன்னைக்கு அந்த ஞானத்தை நமக்கு சொல்ல போறார். நேத்து கூட நம்ம பார்த்தோம், ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்றதெல்லாம். சோ இந்த நித்தியமான இந்த யோக முறையாகப்பட்டது, இந்த சயின்ஸ் பகவத்கீதை ஆகப்பட்டது எப்படி நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த நித்தியமான கல்வியை எது அந்த நித்தியமான கல்வி? இதுதான் உயர்ந்தது. இந்த டபுள் டாக்டரேட் பௌதிகமான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு உண்மையான கல்வி அல்ல. கல்வி என்றது என்ன? நம்மளை நெறிப்படுத்துறதாக இருக்கணும். நம்ம ஒரு நிலையில இருந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்தி செல்லக்கூடியதாக இருக்கணும். அதுதான் கல்வி. சோ அது நித்தியமான ஒன்றாக இருக்கணும். வாழ்நாள்ல நமக்கு கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கணும். பௌதிகமாக வாழ்ந்த பட்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு துணை இருக்காது. ஆனா அந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம அடையக்கூடிய அந்த நிலை, அந்த அந்த இதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த கல்வியாகப்பட்டது நம்மளுடைய அடுத்த பிறவியும் உதவியாக இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அது யாருக்கிட்ட நம்ம அந்த ஆஹ் நித்தியமான அந்த ஞானத்தை பெற முடியும்? பக்தனிடத்திலிருந்தும் ஆஹ் அவருங்க கிட்ட எப்படி நம்ம ஒரு குருவிடத்துல இருந்து நம்ம இது பண்ண முடியும். ஒரு பக்தனாக அவங்களுக்கு பழகி ஒரு நண்பனாக இருந்தார். இங்க அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணர் சொல்றார், இந்த ஞானத்தை நீ என்னுடைய உற்ற நண்பன்றதுனால இந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். அப்ப சரியான கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். குதர்க்கமாக இல்லாம உண்மையாலுமே கன்ஸ்ட்ரக்டிவா அதுல இருந்து மேல உயர்வு பெறுவதற்காக அவங்க சொன்ன அந்த கட்டளைகளை பின்பற்றி. சோ இதுதான் யாரால் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும்? யார்கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை பெறுவது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து. ஏன்னா அவங்கதான் அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன், அந்த அந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக அவங்க குரு கிட்ட இருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டார்களோ அதை அவங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்ககிட்டயும் அதை போதிக்க முடியும். அதை எப்படி அது எதை பத்தின ஞானமாக இருக்கும்? எப்பொழுதில் பகவான் அவதரிக்கின்றார், அவர் அவதரிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன, இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன்? சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான கல்விக்குள்ள அடங்குற ஒன்று. அடுத்தது, கிருஷ்ணர் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகின்றார். யாரு?
பகவானுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடு, பரமாத்மா ஜீவாத்மாக்கு இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு, பகவான் அந்த 3 நிலைகளை புரிந்து கொள்கின்றோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவோம். இந்த நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து 3 விதமாக கருதப்படுகின்றது. கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. கர்மா அப்படின்னா நாம நித்தியமாக செய்யக்கூடிய செயல்கள். விகர்மா செய்யக்கூடாதவற்றை செய்கின்ற செயல்கள். அகர்மா செயலற்ற தன்மை. இந்த 3 விஷயங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்த யக்ஞம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம சங்கீர்த்தனம். சோ நாம சங்கீர்த்தனம் வெறுமனே பகவானுடைய திருநாமத்தை மட்டும் சொல்றது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நாமத்தை மட்டும் சொல்வதல்ல, அவருக்காக என்னெல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ, நம்முடைய நேரத்தை வந்து பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலயோ, அவரை பத்தி கேட்கறதுலயோ, அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறதுலயோ, அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுலயோ, அவரை பத்தி மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுலயோ, இல்ல சக பக்தர்களிடத்துல வந்து அவரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுலயோ, சோ அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யஜ்ஞமாக கருதப்படுகின்றது. ஏன்னா நம்ம அந்த சமயத்துல பௌதிகமான கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கோம். சோ இருக்கிறதுலயே மிக உயர்ந்த யாகம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம உச்சாடனம். நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அந்த யாகங்கள் செய்வதற்கு உண்டான திறனும் உயர்ந்த குணங்களும் இருக்கணும். அதற்காக தான் நமக்கு வந்து அந்த சாதன பக்தியை பார்த்தோம். ஒழுக்க விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறது, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ யாகத்தினை கற்பிக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் அந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எஸ், முதல் பதம் ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கே கேட்கல. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி. हरे कृष्ण हरे इमं भगवान् वास इमं विवस्पते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्विश्वासने प्रवीण. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த அழிவற்ற நித்தியமான கல்வி, அதனாலதான் முதலே நம்ம பார்த்தோம், நித்தியமான கல்வி, அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானத்தை, இந்த அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். நம்மளுக்கு வந்து நீங்க இந்த இப்ப நாங்க வந்து 5th கேண்டோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அந்த காஸ்மாலஜி, இந்த அண்ட சராசரங்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம அதுல பாக்குறோம். பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களாக எல்லாமே இருக்கு. நம்ம ஒரு குறையுடைய ஒரு ஞானத்தை வச்சுட்டு நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது தவறான ஒன்று. சோ அந்த சூரிய கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு வந்து சூரிய தேவனுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அது போல மற்ற கிரகத்திற்கும் வந்து இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த சமயத்துல சூரிய தேவனாக இருந்தது, சூரியன், சந்திரன், மற்ற இந்த தேவர்கள்லாம் சொல்றோமே, இதெல்லாமே வந்து ஒரு போஸ்ட். சில சமயம் அந்த போஸ்டுக்கு உகந்த ஆட்கள் இல்ல அப்படின்னா அங்கேயும் பகவானே வந்து அருள் பாலிக்கின்றார். சோ பகவான் வந்து நம்ம பாக்குறோம் கிருஷ்ண லீலையில அந்த பிரம்மதேவர் வந்து அவருடைய கோப்பர்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் அந்த மேகத்துக்கு நடுவுல வந்து மறைச்சு வச்சிடுறாரு. அப்ப அவரே வந்து அத்தனை கோப்பர்களாகவும் வந்து விரிவங்கம் பண்ணிக்கிறார் அவரை, இல்லையா? சோ பகவான் வந்து நம்முடைய கற்பனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய தேவன் அந்த அந்த காலகட்டத்துல சூரிய தேவனாக இருந்தவர் வந்து விவஸ்வான். அந்த விவஸ்வான் என்ன பண்றாரு, மனிதர்களை உருவாக்கிய அந்த மனுவுக்கு ஆஹ் ஆஹ் இஷ்வாகு 14 மனுக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்ப அந்த இஷ்வாகு மன்னனுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இந்த மாதிரி இது குரு சீட பரம்பரை மூலமாக வருகின்றது. சோ இப்ப நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையோட எப்ப இது உருவாச்சு அப்படின்றத நம்ம வேத காலத்துப்படி கணக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய கணக்குக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு போகின்றது. இது குறைபாடற்ற ஒன்று. பௌருஷ அப்படின்னா குறைபாடு, பௌருஷ அப்படின்னா குறைபாடு இல்லாத உன்னதமான ஞானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுகம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து 4 யுகங்கள் வந்து சதுர்யுகம் அல்லது மகா யுகம் அப்படின்னா 4 யுகங்கள் கலந்திருக்கு.
சோ அது எப்படி அப்படின்னாக்கா சதுர்யுகத்துல சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். கலியுகத்தோட மொத்த எத்தனை வருடங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 வருடங்கள் கலியுகம் இருக்கு. அதை அப்படியே ரெட்டிப்பு பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது துவாபர யுகம். அதை அப்படியே 3ஆக எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 3 மடங்கு எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அது திரேதாயுகம். 4 மடங்கு எடுத்தா அது வந்து சத்தியயுகம். சத்தியயுகத்துல வந்து ரொம்ப பொற்காலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அங்க வந்து நமக்கு அத்தனை இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த 4 குறைபாடுகள் அதெல்லாம் இல்ல சத்தியயுகத்துல. அது வந்து அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 17,68,000 ஆண்டுகள் சத்தியயுகம். திரேதாயுகம் வெள்ளி காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது, சில்வர் டைம் அப்படின்னு. அதுல வந்து 12,96,000 வருடங்கள் இருக்கு. துவாபர யுகம் வந்து வெண்கல காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது, 8,64,000. கலியுகம் இரும்பு காலம் என்று சொல்லப்படுது, 4,32,000 வருடங்கள். அதுல 5,000 வருடங்கள் சொச்ச வருடங்கள் வந்து கடந்தாயிற்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது போல நமக்கு 14 மன்வந்தரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம். 2வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யநாராயணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சூரியன் சூரியன் சொல்லி அங்கேயே போயிட்டாங்க. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. एवं परपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालनेह महता योगनष्ट परन्तपा. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த உன்னதமான திவ்யமான தெய்வீகமான இந்த விஞ்ஞானம், இது ஒரு சயின்ஸ். இது வந்து எப்படி சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஏன் இது வந்து மன்னர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா, அவங்க இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டால்தான் அந்த ஆன்மீகமான வழியில மத்தவங்களை வந்து வழி நடத்த முடியும். ஆனா அது என்னாச்சு, கிருஷ்ணரே சொல்றார், காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது அப்படின்றத சொல்றார். சோ இந்த ஆன்மீக அறிவை அடையக்கூடிய முறை என்ன அப்படின்னாக்கா, சரியான செயல்களை ஃபாலோ பண்றது, தவறான விஷயங்களை வந்து விடணும். சோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து சாத்தியம்? எதெல்லாம் வந்து இந்த காலத்தின் மூலமாக அழியக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னாக்கா, இந்த இளமை, அழகு, சின்ன வயசுல இருந்த ரூபம், அதெல்லாம் வந்து வயசாக வயசாக இருக்கிறது இல்ல. இதெல்லாம் அழியக்கூடிய ஒன்று. ஞாபக சக்தி, பார்வை திறன், ஆரோக்கியம், மற்ற பௌதிகமான அத்தனை விஷயங்களும் அழியக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அழியாத ஒன்று என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த நித்தியமான ஞானம் அப்படின்றது வந்து அழியாத ஒன்று. அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ஞான யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த ஞானம் என்பது என்ன அப்படின்னா, அது குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வர வேண்டும். சோ நமக்கு வந்து 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அனைத்து சம்பிரதாயத்தோட மூலமும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அடைவதே. அது ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த யோக விஞ்ஞானமான பகவத்கீதையை ஸ்ரீ பிரம்மருக்கு வழங்க, அவர் மூலமாக அந்த அந்த பரம்பரை அந்த வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணாங்க. மத்வாச்சாரியர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் தான் வந்து அந்த அந்த பரம்பரையை வந்து லீட் பண்ணார். அடுத்தது ஸ்ரீ பரம்பரை. நம்ம வந்து வாய்ஸ் கட் ஆகுது. வாய்ஸ் கட் ஆகுதுங்களா? எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஃபுல்லா இருக்கே பிரபுங்க. இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு தான் ஏதோ அவருக்கு ஏதோ சிக்னல் ப்ராப்ளம். அவருக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. எனக்கு இல்லம்மா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கொஞ்சம் பாருங்க பிரபு, கனெக்டிவிட்டி இருக்கிற இடமா பாருங்க. தேங்க்யூ பிரபு. சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பரம்பரை. இந்த ஸ்ரீ பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் ராமானுஜாச்சாரியர் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவிக்கு வழங்க அப்படி வந்த பரம்பரை அது. அடுத்தது வந்து ருத்ர பரம்பரை அப்படின்னு பாக்குறோம். பகவான் இந்த ஞானத்தை சிவபெருமானுக்கு வழங்க அந்த பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் விஷ்ணு சுவாமி அப்படின்னு பாக்குறோம். இது ருத்ர பரம்பரை. கடைசியாக வந்து பாக்குறது வந்து குமார பரம்பரை, சனத்குமாரர்கள். பகவான் ஞானத்தை சனத்குமாரர்களுக்கு. சனத்குமாரர்கள் யாரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குவதற்காக பகவான் என்ன பண்றார், பிரம்மதேவரை படைக்கிறார். அந்த பகவானுடைய புருஷ அவதாரத்துல நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு. அதுல ஆறு வகையில நம்ம வந்து வகைப்படுத்துறோம். புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம், யுக அவதாரம், லீலா அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், சக்தி ஆவேச அவதாரம். இந்த மாதிரி 6 அவதாரங்களை வந்து
வகைப்படுத்துறோம். அதுல புருஷ அவதாரத்துல பகவான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மகாவிஷ்ணுவாக எப்படி இப்ப ஒரு பாலுக்குள்ளரே தான் எல்லாமே இருக்கு. பாலு, அந்த பால்ல இருந்து நம்ம தயிர் எடுக்கிறோம், தயிர்ல இருந்து மோர் எடுக்கிறோம், வெண்ணெய் எடுக்கிறோம், அதுல இருந்து நமக்கு வந்து நெய் கிடைக்குது. சோ அனைத்துமே வந்து அதுல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து புருஷ அவதாரம் மூலமாக மகாவிஷ்ணுவாக வருகின்றார். காரணதகசாயி விஷ்ணு. அவரிடத்துல இருந்து தான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் உருவாகுது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட அந்த முதல் முதல் கேண்டோட அந்த அட்டை படம் பாத்தீங்கன்னா அதுல தெரியும். அவர் வந்து அப்படி சயன கோலத்துல இருப்பார். நிறைய பிரபஞ்சங்கள் வந்து அந்த தங்க முட்டை போல அந்த அண்டங்கள் இருக்குன்னு பாக்கும். அப்படியே அந்த அதுல வந்து 7 லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. அது உள்ளார அவரே என்னவா போறாரு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவாக போறார். அவரோட அந்த நாபி கமலம், அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை மலர் வருது. அதுல நம்மளுடைய பிரம்மதேவர் இருக்கார். சோ பிரம்மதேவர் ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டிக்கப்படுறார். அப்ப அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. என்ன எதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம், ஒரே இருட்டா இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த தண்டு மூலமாக அது எங்க போதோ அங்க போயாச்சு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே போறாரு. எத்தனையோ வருடங்களாக டிராவல் பண்றாரு, முடியல. அப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு அசரீரி கேக்குது, தப்பம் தப்பம் தப்பம்னு. அதனால அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுறாரு, தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ அவருக்கு கிடைச்ச இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்படின்னு. அந்த தூய்மையான நிலையில அவர் சிருஷ்டி பண்ண முதல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, முதல் சிருஷ்டி என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த சனத்குமாரர்கள். அவங்க வந்து ஆஹ் யௌவனம் எப்பவும் வந்து இளமையாக 5 வயது சிறுவர்களாகவே இருப்பாங்க. அப்ப அவர் சொல்றாரு, ஓகே நீங்க 4 பேரை எடுத்தாச்சு, நீங்க வந்து இந்த சிருஷ்டி பண்ணணும்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க, இல்ல நாங்க எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுதான் பண்ணுவோம், நாங்க சிருஷ்டி பண்ண முடியாது அப்படின்னுட்டாரு. அப்ப அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. அந்த கோபத்துல இருந்து வெளியில வந்தவர் தான் வந்து ருத்ரர். அவர் மூலமாக மற்ற இதெல்லாம் பிரபஞ்சம் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. பிரபஞ்சம் அல்ல, சிருஷ்டி எல்லாம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றதுன்னு பாக்குறோம். சோ அந்த சனத்குமாரர்கள் வந்து பகவானிடத்துல இருந்து ஞானத்தை பெற அந்த பரம்பரையை வந்து முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியார் நிம்பகாச்சாரியார். இன்னும் இந்த இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ரீ பரம்பரை நம்ம சவுத்ல வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். அது போல பிரம்ம கௌடிய மத்துவாச்சாரிய பரம்பரை நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு மூலமாக நம்ம ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம கௌடிய மத்துவாச்சாரிய பரம்பரை. ருத்ர பரம்பரை, அதுக்கப்புறம் வந்து குமார பரம்பரை வந்து இந்த ஈஸ்ட்லயே இருக்கிறதா இது. ஆனா அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அனைத்து பரம்பரையும் இந்த மூலம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, அவரிடக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு என்ன, எப்படி அவரை சென்றடைவது அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளாததால் நிறைய தவறான செயல்கள் நடக்குது. குரு சீட பரம்பரையை முறையாக பின்பற்றாம இருக்கிறதுனால இந்த கலியுகத்தோட அந்த தாக்கத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும். அவங்கவுங்களுடைய மனம் போன போக்குல விளக்கம் கற்பிக்கிறது. சோ இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு முறையான ஞானத்தை பெறாமல் இந்த சமுதாயம் சீர்கெடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த அனைத்து தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் பகவத்கீதையில கொடுக்கப்பட்ட அந்த விஞ்ஞானத்தை அறிந்து பின்பற்றுதல் மிகவும் அவசியமான ஒன்று. 4 பரம்பரையும் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சொன்னாலும் ஒவ்வொரு பரம்பரைக்கும் ஒரு பிலாசபி இருக்கு. துவைதம், அத்வைதம், அது இன்னொரு கிளாஸ்ல ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய பரம்பரையோடது என்ன அப்படின்னா அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். பகவான் இரண்டற்ற ஒருவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் வேற, நம்ம வேற. ஆனா நம்ம அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கோம். அவருக்கும் நமக்கும் வந்து வேறுபாடுகள் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய தத்துவம். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிலாசபி. ஆனா மற்ற பரம்பரையில நானும் பகவானும் ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை ரொம்ப வேற அது போல ஒரு ரசத்துல வந்து நம்ம பகவானை வழிபடுறோம். சோ நம்ம பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்கள அந்த மாதுரிய ரசத்துல அவங்க வந்து வழிபடுவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பரம்பரை பாத்தீங்கன்னா அந்த தாசிய ரசத்துல வந்து அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரிடத்துல பக்தி பண்ணும்போது முதல்ல வந்து அந்த தாசிய ரசத்துல தான் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட பக்தி செலுத்த ஆரம்பிக்கணும். அது அடுத்த உயர்ந்த நிலை போகும்போது அந்த மாதிரி ரசம் வருது அப்படின்னு. சோ ஒரு பரம்பரைக்கும் வந்து ஒரு பிலாசபி இருக்கு. அத முன்னெடுத்து பண்றாங்க. அந்த பிலாசபில வேறுபட்டாலும் ஒன்றிணைவது பகவானை சென்றடைவதாகத்தான் இருக்கு நம்மளுடைய இலக்கு. சோ உயர்ந்த தலைவர்கள் என்ன பண்ணணும்,
அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை, விஞ்ஞானத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்க பகவத்கீதையில இருந்து எடுத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில அமைத்து மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஸோ நமக்கு வந்து இப்ப மொபைல் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா மேபி ஒரு ஏதாவது ஒரு மின் இயந்திரத்தை வந்து இயக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நமக்கு வந்து கரெக்டான அந்த பிளக் பாயிண்ட்ல வந்து அதை இணைப்பதன் மூலமாக அந்த ஞானம் கிடைக்குது. அது போல நிறைய பேர் இப்ப அது கலியுகம். சோ ஆளாளுக்கு நான் தான் பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த போலியான விஷயங்களை தவிர்த்து சரியான பாதையில் நம்ம போறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ அதனால இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 3வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஷ இவாயம் மயா தே அத்யா யோக प्रोकद पुरातनः भक्तो ஷிமே ஷஹாசேதி ரஹஸ்யம் ஹயோதத் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். எப்படி பகவானோட கனெக்ட் பண்றது? அதனாலதான் இது ஒரு சயின்ஸ். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த ஞானத்தின் ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. முதல்ல இந்த பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொண்டு அவரிடத்தில் நாம பணிவாக அவரை முழு கிரகிச்சு அக்செப்ட் பண்ணாதான் அடுத்த விஷயமே நம்மளால புரிய முடியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க அர்ஜுனன் கிட்ட ஏன் பகவான் இந்த ஞானத்தை சொல்றாருன்னா, என்னுடைய பக்தன் என்னுடைய நண்பன் நீ, அதனால இந்த ஞானத்தோட உத்தமமான ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. விஸ்வரூப தரிசனம் திருதராஷ்டிரரும் பாக்குறார், துரியோதனனும் பாக்குறார். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இவங்களுக்காக சமாதானம் பேச போறார் பாண்டவர்களுக்கு. அப்ப அந்த இடத்துல கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து முதல்ல நிறைய ஃபேவரிசம் பண்ற மாதிரி பண்ணுவோம். அப்படி முடியல அப்படின்னாக்கா அவரை வந்து எல்லா சிறை பண்ணுவோம், என்ன எடுக்கிறது, சிறை எடுக்கிறது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்றாரு, அவர் சாக்ஷாத் பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள். அந்த மாதிரி தவறான இதெல்லாம் எண்ணம் வேண்டாம். அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து அவருக்கு நாம செய்யற இதா இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனா துரியோதனன் வந்து கேக்குறதா இல்ல. கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாலும் இந்த ராஜாங்கம் எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய காமத்துல இருக்காங்க. அப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்த உடனே சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நான் உனக்காக இது பெரிய விருந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன், வா சாப்பிட போலாம். அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல நான் வந்த காரியம் முடியாம நான் இங்க நகர மாதிரி இல்ல. பாண்டவர்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி 13 வருடம் முடிஞ்சிருச்சு, அவங்களுக்கு தேவையானதை நீ கொடுக்கணும்னு அவரு துரியோதனன் வந்து இல்லைன்னு சொல்றாரு. அவர் கேக்குறாரு, ஓகே ஒரு 5 ஊராச்சு கொடுப்பா, 5 வீடு, ஒரு ஊசி நுனி அளவு கூட நான் வந்து இடம் தர மாட்டேன்னு சொல்றாரு. சத்திரியர்கள் இல்லையா, சோ அவங்க அந்த வர்ணத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து ட்ரை பண்றாரு, முடியல. அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு இவரு, அப்ப வேற வழியே இல்ல, போர் தான் போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அவர் கிளம்புறாரு அந்த இடத்துல இருந்து. அப்ப அவரை சிறை எடுப்பதற்காக எல்லா வில்லாளிகளையும் வந்து காவலாளிகளையும் வந்து துரியோதனன் வந்து ஏவி விடுகின்றான். அப்ப அவர் தன்னுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். ஆனா அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்கவே முடியல. அதனால நம்ம பக்தனாக இல்லாத பட்சத்தில் பக்தர்களுடைய நிலையோ அல்ல பகவானுடைய அந்த தூய்மையான உயர்ந்த நிலையோ நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதை நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் கிராஸ் பண்ணி போயிடுவோம், இல்ல அதுல ஒரு கமெண்ட் பண்ணுவோம். சோ அதனால அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தனாகவும் நண்பனாகவும் இருந்தாலுடைய அது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அது வந்து ரொம்ப நீ என்னோட நண்பன் என்னுடைய பக்தன் அப்படின்றதுனால இந்த விஞ்ஞானத்தை உன்னால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ உன்னதமான அந்த அறிவை பெறக்கூடிய தகுதி என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தனாகிறது. அந்த பக்தனாகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், பக்தி. அந்த பக்தின்றது என்ன, அந்த நவவித பக்தி தொண்டு பண்ணணும். ஏதாவது 9 விதமான பக்தி தொண்டெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை எல்லாமே பண்றது. ஆனா ஏதாவது ஒண்ணுத்துல நம்ம ஸ்ரத்தையா இருக்கோம். இப்ப வந்து ஸ்ரவணம் கேட்கறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அவருடைய நாம ரூப குணல், நீங்க என்ன லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து இஸ்கான்ல வந்து அவ்வளவு லெக்சர் இருக்கு, எவ்வளவு உயர்ந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க. நம்மளுடைய பிரபுபாதரோட லெக்சர் நீங்க இங்கிலீஷ்ல நீங்க 5 மினிட்ஸ் கேட்கிற லெக்சரும் இருக்கு, 10 மினிட்ஸும் இருக்கு,
30 மினிட்ஸ் 1.5 hours லெக்சர் கூட இருக்கு. நம்மளோட டைம் என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அதை கேட்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து அந்த தூய்மை ஏற்படும். அது நம்ம எப்படி வெளிப்படும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பிஹேவியர்ல அது வெளிப்படும். சோ அந்த உன்னதமான அறிவை பெறுவதற்கு பக்தனாகவும் நண்பர்களாகவும் இல்லாதொழிய நம்மளால அதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு டவுட் வரும். என்ன டவுட் வரும்? யாருக்காவது ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்கா? கெஸ் இருக்கா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை பேர்? இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. என்ன டவுட்டா இருக்கும்? சந்தேகமா இருக்கும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். லெவல் 1ல நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லாத்தையும். சொல்லுங்க. கிருஷ்ணன் சொல்றார், இந்த உயர்ந்த விஞ்ஞானம் இது வந்து ஒரு குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக கிடைக்கப்பெறணும் அப்படின்னு சொல்றார். இத நான் ஏற்கனவே அப்ப சூரிய தேவனா இருந்த அந்த விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தேன். வைவஸ்வான். சோ அவர் வந்து இஷ்வாகு மன்னனுக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றார். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன டவுட் வரலாம்? யாருக்காவது ஏதாவது க்ளூ இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஜ் ஃபேக்டர் எப்படி இதாகும்? தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்ப அர்ஜுனனுக்கு டவுட் வருது. நீங்களும் நானும் ஒன்னா தானே இருக்கோம். இப்ப இந்த சமயத்துல நீங்க எப்பயோ கொடுத்ததா சொல்றீங்களா? அது எப்படி சாத்தியம்னு கேக்குறாரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு பாப்போம். பிரம்ம சமயத்துல பாக்குறோம். பகவான் வந்து முதன்மையானவர், மிக பழமையானவர். ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யௌவனம் எப்பொழுதும் வந்து இளமையாக இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் மிக பழமையானவராக இருந்தாலுமே கூட, அவர்தான் முதலில் தோன்றியவராகவே இருந்தாலுமே கூட, அவர் இப்பவும் இளமையாகவே இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த கேள்வி அவர் கேட்கிறார், அர்ஜுனன் கேட்கிறார், நியாயமானதுதான் இல்லையா? சோ இங்க அர்ஜுனன் எதற்காக கேட்கிறார் நம்ம முதல்லயே பார்த்துட்டோம். அதுக்கு ஒரு அனாலஜியும் பார்த்தோம். ஒரு மாமியார் தன்னுடைய மருமகளுக்கு டீச் பண்றதை எப்படி டீச் பண்ணுவாங்க? தன்னுடைய மகளிடம் சொல்வது போல மருமகளிடத்துல வந்து அந்த ஞானம் கிடைக்குது. சோ நமக்கெல்லாம் இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றார் இங்க. ஏன்னா எதிர்காலத்துல நிறைய பேர் கிளைம் பண்ணுவாங்க, நான் வந்து கடவுள். இப்போ அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? நான் தான் வந்து கடவுள், என்கிட்ட வந்து சரணடைங்க, உங்களை எல்லா இதுல இருந்தும் கர்மங்கள்ல இருந்து விடுதலை பண்ண வைப்பேன். நீங்க யூடியூப் பாத்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுல. சோ அறியாமையில் உள்ள மக்களை குழப்பத்துல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக இங்க அர்ஜுனன் இந்த கேள்வி கேட்கிறார். நாஸ்திகர்களின் மனப்பான்மையை முறியடிக்கிறதுக்காக இங்க கேட்கிறார். ஏன்னா இந்த கேள்வி கேட்டாதானே பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப பகவானிடத்துல இருந்து நேரடியாகவே கேட்க முடியும் இந்த ஆன்சர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ வாசிங்க 5வது பதம். சரவணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதः கதம் ஏதத் பிரபு விஜானியாம் 5வது பதம். त्वं 5வது பதம். சாரி 5. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பகூனி மே வியதிதானி ஜன்மானி தவசார்ஜுன தான்யகாம் வேத சர்வாணி ந த்வம் வேத பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். நரநாராயணராக இவங்க அவதாரம் பண்ணிருக்காங்க. என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. என்ன அழகா நம்மள யாராவது நம்ம சொல்ற கருத்தை ஏத்துக்கலைன்னா நமக்கு உடனே ஒரு கோவம் வரும். அதுல அவங்க ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அது இன்னும் கோவம் வரும். அதை கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா கோவம் வரும். இங்க அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் ஒரு ஃப்ளோல சொல்லின்னு வர்றாரு. அங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். அப்ப கூட அவர் பாருங்க என்ன அழகா பாசிட்டிவா அங்க மோட்டிவேட் பண்றாரு அர்ஜுனனை. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு, அது உன்னால் முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அவர் ஆஹ் ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ இங்க அடுத்தது 6வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது தொடர்ந்து அவர் சொல்றாரு எக்ஸ்பிளனேஷன். हरे कृष्ण விஜயலட்சுமி माता மாதாஜி जी। வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. प्रणाम माता जी। अजो अभिसन्न व्ययात्मा भूतानि वीश्वरो अभिसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। நான் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி வாசிங்க. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர் வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன்.
ஹரே கிருஷ்ண தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான் பிறப்பற்றவர் இல்லையா? ஆஹ் ஆஹ் பிரம்ம சமீதில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் வந்து அனாதி, எல்லையற்றவர், பிறப்பற்றவர். இருந்தாலும் அவருடைய 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 விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற் போல சுயமாக அவர் மேலிருந்து வருகின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். வரும்போது அவர் தனியா வரதில்ல. அவர் எப்பவும் வந்து தன்னுடைய சகாக்கள் பக்தர்களோட அஹ் அதுவும் கிருஷ்ண அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க கோலோக விருந்தாவனமே கீழே வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த திவ்யமான உடல் அழிவற்றது, பகவானுடையது வந்து அழிவற்றது. ஆனா நமக்கு தான் வந்து அழியக்கூடிய உடல். உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் அவரே இறைவனாகவே இருந்தாலுமே கூட அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் சுயமான திவ்ய உருவுல பகவான் தோன்றுகின்றார் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் இல்லையா? அதற்கு ஒரு காரணமும் இருக்கும். ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷனோட வதம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜெய விஜயர்கள் வந்து துவாரபாலகர்கள், சனத்குமாரர்கள் வந்து பகவானை பாக்குறதுக்காக அவரை அவரை பாக்குறதுக்காக போறாங்க. பாலகர்கள் என்ன பண்றாங்க? அவங்கள தடுத்து நிறுத்துறாங்க. அதன் விளைவாக சனத்குமாரர்கள் அவங்களுக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. ஆஹ் உடனே என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர்? வேகமா வந்து தன்னுடைய அந்த வாயிற்காவலர்களுக்காக அந்த சனத்குமாரர்கள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார். அதை பார்த்து பக்தர்கள் வந்து அந்த சனத்குமாரர்கள் வந்து ரொம்ப ஆஹ் கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம பண்ணின நம்ம தவறா செஞ்சுட்டோமோன்னு அவங்களுக்கு ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ் வருது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பணிவுக்கு வந்து பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் அவ்வளவு போட்டி நடக்குது. அப்ப ஆஹ் அந்த வாயிற்காவலர்கள் செய்ததும் தவறு. ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் பக்தர்கள் எப்பவுமே பக்தி தொண்டை செய்யறதுல வந்து அவங்கள வந்து தடை தடை செய்யவே கூடாது. இங்க வந்து அந்த சனத்குமாரர்களை தடுத்ததுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாபம். அப்ப வந்து அவர் கேக்குறாரு, உனக்கு வந்து நீங்க திருப்பி இந்த வாயிற்காவல் கேட்கணும், நாங்க எங்களோட பணியை தானே செஞ்சோம் அப்படின்னுட்டு. இல்ல இல்ல, எப்பவுமே வந்து பக்தர்கள் வந்து பக்தி செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து தடையா இருக்கக்கூடாது. பிராமணர்களை வந்து நீங்க உயர்வாக மதிக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஒண்ணு, எனக்கு எதிரியாக இருந்து 3 ஜென்மத்துல நீங்க என்கிட்ட திருப்பி வந்துடலாம். இல்ல நல்லவர்களாக இருந்து 1000 ஜென்மங்கள் எடுத்து என்கிட்ட வரலாம் போது உங்களை விட்டு எங்களால பிரிஞ்சிருக்கவே முடியாது. நான் எதிரியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் சீக்கிரமா உங்ககிட்ட வந்துடணும் நாங்க 2 பேரும் சொல்லி அவங்க பாத்தீங்கன்னா 3 யுகங்கள்ல வந்து அவங்க ஆஹ் அண்ணன் தம்பிகளாக இருந்து அந்த அவதாரம் எல்லாம் நடக்குது. சோ ஒண்ணுத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு காரணம் வச்சிருக்கார் பகவான். சர்வ காரண காரணம்ன்றத பாக்குறோம். அவரே அனைத்தின் காரணம். சோ ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு. அடுத்து வந்து ராவணன், கும்பகர்ணன். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் ஆஹ் கலியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரம். திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன், தண்டவக்ரன் தண்டவக்ரணன். சோ இந்த மாதிரி 3 யுகத்துல வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க. அவங்கள கொன்று பகவான் வந்து ஆஹ் ரட்சிக்கிறார் ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு. சோ எனது சுயமான திவ்ய உருவில் வருகின்றேன். அப்ப அந்த ஹிரண்யாக்ஷனை கொல்வதற்காக பகவான் எடுத்த அவதாரம் வராக அவதாரம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காக பகவான் வரார். அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்ட, அதர்மத்தை ஒழிக்க பகவான் இறங்கி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவருடைய அந்த கடைக்கண் பார்வையால இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் படைக்க முடியும் அப்படின்னா அதுல இருந்து வந்த ஒரு ஜீவாத்மா அவங்கள வந்து அது அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பொருட்டே இல்லை. ஆனா பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காக அவங்களோட அவரும் சேர்ந்து மகிழ்வதற்காகவே வந்து பகவான் அவதாரம் பண்றார். அவருக்கு தோணுச்சுன்னா அவர் வருவார். அதுதான் வந்து மெயின். இது நம்ம வந்து கலியுகம் ஆயிடுச்சு இப்ப ஏன் நிறைய அந்த விவாதம் பண்றவங்க அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. இப்ப பகவானே வந்து நின்னாலும் அவரை பார்க்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு இருக்கா? என்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் குறைபாடு உடையது, அதனால பார்க்கவே முடியாது. ஒரு சாதாரண ஒரு கொரோனா வைரஸ் அது எத்தனை பேரை கொல்லக்கூடிய தன்மை உடையது, அதே நம்மளால வந்து இது பண்ண முடியல. இத்தனை திவ்யமான பகவானை காணக்கூடிய புலன்கள் நமக்கு இருக்கா அப்படின்னா அது ஒரு டவுட்டான ஒரு விஷயம் தான். சோ ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பகவான் தன்னுடைய சுயமான ஒரு திவ்ய உருவில் வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பிரம்ம சம்ஹிதை 5.39 சொல்லப்பட்டிருக்கு. ராமாதே மூர்த்திஷு கலா நியமனே திஷ்டன் நானாவதாரம் அகரோத்புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ண ஸ்வயம் சமபவத் பரம புமான் யோகோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ராமர், நரசிம்மர் முதலிய எண்ணற்ற அவதாரங்களாகவும் பல உப அவதாரங்களாகவும் சோ எப்போதும் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் ஸ்வயமாகவும் அவதரிக்கும் முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை, பரமபுருஷரான கோவிந்தனை நான் வழிபடுகின்றேன்.
பகவான் சுயமாகவும் வருகின்றார், அவருடைய மற்ற அவதாரங்களின் மூலமாகவும் வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. நீங்க எல்லாரும் பர்போர்ட் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பர்போர்ட் படிக்கலைன்னா நீங்க அதை படிச்சுக்கோங்க. இதை நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அதை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். திருப்பி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 மனுக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டி ஆரம்பிச்சு அவருடைய இரவு வரும்போது நமக்கு வந்து பகுதி நேர பிரளயம் ஒண்ணு வருது. அதே மாதிரி அவருடைய இறப்பின் போதும் நம்ம அவருமே வந்து ஜீவாத்மா தத்துவம் தான். பிரம்மாவுமே வந்து ஜீவாத்மா தத்துவம் தான். அதனாலதான் ஹிரண்யகசிபு வந்து எனக்கு வந்து சாகாவரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அது எனக்கே இல்லப்பான்னு சொல்லி அவரு அதை தவிர்த்து வேற எதனா கேளுன்னு சொல்றாரு ஹிரண்யகசிபு கேட்கும்போது. அதனால அவருடைய அவருடைய காலம் முடியும் போதும் ஒரு பெரிய மகா பிரளயம் நடக்கின்றது. அப்ப எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கிட்ட போய் அவ்வியக்தமாக ஒடுங்கி விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து நிறைய கால்குலேஷனு. இத நான் ஸ்கிப் பண்றேன். நீங்க படிச்சுக்கங்க இந்த இது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. 4 யுகங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? நாளைக்கு இந்த கேள்வி நான் கேட்பேன். அதனால படிச்சுட்டு வாங்க. 4 யுகங்கள். எந்த யுகம் வந்து இரும்பு யுகமாக கருதப்படுகின்றது? கலியுகம். கலியுகம். ஓகே. எந்த யுகம் வந்து பொன் யுகமாக கருதப்படுகின்றது? சத்தியயுகம். திரேதா. சத்தியயுகம். ஓகே. யுகம். திரேதா யுகம் வந்து திரேதா யுகத்தோட இது என்ன? அங்க என்ன வண்ணம் பார்த்தோம்? வெள்ளி வெள்ளி ஓகே. ஓகே. துவாபர யுகம் வெண்கலம். 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 தேங்க்யூ மாதாஜி, பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கணக்கீடுக்குள்ள போனா நமக்கு உண்மையாலுமே ரொம்ப தலை சுத்தும். அதனால நான் இது பண்றேன். ஏன்னா நீங்க கண்டிப்பா அடுத்து டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. அதனால நான் உங்களுக்கே அசைன்மெண்ட் கொடுத்துடுறேன். இது வந்து நீங்க அடுத்த லெவல்ல படிக்கும்போது நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடுகள். சோ பகவான் பரமாத்மா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து அந்த அணு ஆத்மா விபு ஆத்மான்னு பார்ப்போம். பகவான் அகண்டமானவர் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து அவரிடத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு துகள்கள். சோ இங்க அர்ஜுனன் கேட்டார் இல்லையா, எப்படி நம்ம வந்து சமகாலத்தவர்களாக இருக்கமே அப்படின்னு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? எனக்கு அது அனைத்தும் வந்து ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். பகவானுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரால் அனைத்தும் நினைவு கொள்ள முடியும். அவருடைய உடல் எந்த மாற்றத்துக்கும் ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. அவருக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப அவரு சுயமாக வருகின்றார். அவருடைய திவ்யமான உடலுக்கும் அந்த ஆன்மாவுக்கும் வேறுபாடுலாம் இல்ல. நமக்குதான் வந்து ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல், உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, அந்த பிலாசபி எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அவருக்கு அது கிடையாது. அது போல அந்த உடல் எப்போதும் அழிவதே இல்லை. அவருக்கு வந்து ஆஹ் உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி அது எப்பவும் அழியறதே கிடையாது. ஆனா ஜீவாத்மாக்கு எப்படி மறதிகள் வாய்ந்தது, காலையில என்ன சாப்பிட்டோன்றதே மறந்து போகுது. பிறவிதோறும் உடலை நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம். அவருக்கு அப்படி கிடையாது. கர்ம வினையின் பலனால எப்படி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள், ராம அவதாரத்துல அந்த தண்டகாரண்யம் அந்த இடத்துல வந்து ரிஷிகள் எல்லாம் ஆசைப்படுறாங்க, சீதாமா மாதிரி நம்ம ஒரு க்ஷணமாச்சும் பகவானுக்கு வந்து ஒரு சேவை பண்ணணும், அவங்கள மாதிரி அந்த அன்பு நமக்கும் வேணும் அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்றாரு, அடுத்த அவதாரம் பண்றேன், அதுல வந்து நீங்க எல்லாம் எனக்கு கோபியர்களா வந்து இதே சேவையை பண்ணுவீங்கிறாரு. அப்போ ஆஹ் ராமாவதாரத்துல நடந்த விஷயம் கிருஷ்ண அவதாரத்துல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அத வந்து சஸ்டெயின் பண்றாங்க. சோ அவர் வந்து பிறவிதோறும் உடலை மாற்றுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஆனா நமக்கு வந்து அந்த மாற்றக்கூடிய இது இருக்கு. கர்ம வினையினால நம்ம தோன்றுகின்றோம். என்ன கர்மம் நான் செய்தனோ மரணிக்கும் தருவாயில் அந்த கர்மத்தோட நினைவுகள் தான் தாங்கி இருக்கும் என்னுடைய இதுல. இப்ப அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு கிடைக்கும். சோ நம்மளுடைய உடம்பு வந்து கர்ம வினையினால தோன்றுகின்றது. சோ ஜட உடல் கொண்டவன், ஜட உடலிலிருந்து நாம் வேறுபட்டு இருக்கோம். அந்த அழியக்கூடிய உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி கொண்டவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்மளோடது வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்ல, ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ நாம பகவானுடைய ஒரு அங்கம். அவரை போலவே நம்ம ஆக முயற்சி செய்யறது அப்படின்றது வந்து முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம்.
நம்ம இதுலயே வந்து இன்னொரு பிலாசபி இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நானும் கடவுள், நீயும் கடவுள். ஓகே, நான் ஒத்துக்கிறேன். பகவான் 3 நிலையில பரமாத்மா நிலையில இருக்கார். அவர் உனக்குள்ளயும் இருக்கார், எனக்குள்ளயும் இருக்கார். அப்ப நீயும் பகவான், நானும் பகவான். சோ அது எப்படி சாத்தியமாகும்? ஆ? பகவான் தன்னுடைய இடது விரலோட சுண்டு விரல்ல இந்த கோவர்தனகிரியை வந்து எடுத்து நிறுத்தினார். அது நம்மளால சாத்தியமாகுமா? அப்புறம் எப்படி நம்மளும் அவரும் ஒன்னா இருக்க முடியும்? பூதனா அப்படின்ற ஒரு மூன்றாவது நாள் அந்த பூதனான்ற அரக்கி இடத்துல இருந்து அந்த பாலை உறிஞ்சும் போது அவருடைய உயிரும் சேர்த்து உரியறாரு. அது போகும்போது அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஸ்வரூபம் வெளியில வருது. வந்து ஒரு பெரிய மலையாட்டம் அந்த அம்மா விழுந்து இறந்து போறாங்க. அப்ப அந்த யூசுவலா நம்ம இறந்தோம்னா நம்ம உடம்புல இருந்து துர்நாற்றங்கள் வீசும். ஆனா அவங்க இறந்த உடனே அந்த உடம்புல இருந்து அவ்வளவு ஒரு வாசனை அடிக்குதான் அந்த 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 ஊர் முழுவதும். மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவங்கள எரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவ்வளவு ஒரு திவ்யமான வாசனை வருதுன்னு பாக்குறோம். சோ பகவான் வேறு, நம்ம வேறு அப்படின்றத வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லைன்னா அது வந்து முட்டாள்தனமான உண்டு. மீண்டும் மீண்டும் அவர் மேல நம்ம பொறாமை குணத்தை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். பணிவு எப்ப நமக்கு வரலையோ அப்ப நம்ம அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடையாது. நமக்கு வந்து முதல்ல அந்த ஹம்பிள்னஸ் வேணும். நாம் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற அந்த பணிவு இருந்தால் ஒழிய நமக்கு இது சாத்தியம் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, 7வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி. ராதா மாதாஜி. மாதாஜி இல்லைன்னா வேற யாருன்னா கொடுங்க மாதாஜி, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. யதா யதா சாரி, வந்துட்டீங்க. வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய ग्लानिर्भवति भारत அப்யுத்தானம் தர்மஸ்ய ததாத்மானம் அபியுத்தானம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்பெல்லாம் வந்து தர்மம் சீர்குலைகின்றதோ அப்போ அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ அப்பொழுது நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றது சொல்றாரு கிருஷ்ணர். சோ அவதாரத்தோட நோக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். கிருஷ்ண அவதாரத்தோட நோக்கம் என்ன? பூமி தேவி வந்து பிரம்மதேவர் கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. எனக்கு பாரம் அதிகமாயிடுச்சு, இங்க வந்து பாவச் செயல் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னாக்க அந்த மாதிரி தவறான மக்கள் வந்து அழியறதுக்காக தான் பகவான் இந்த அவதாரம் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானால மட்டுமே அந்த தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். ஏன்னா அவரே தர்மம். அப்ப அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதும் அவரால மட்டுமே முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவதார நோக்கம் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிருக்கின்றது. எந்த இடத்திலும் பகவான் தோன்றலாம். மக்களுடைய நிலைக்கு ஏற்றார் போல அவர் தோன்றுகின்றார். இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உப தெய்வங்களை வந்து வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்கோர்ஸ் இப்ப வந்து இந்த கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட் இருக்காங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, அப்ப நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் சரி பண்ணா அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இது பண்ண மாதிரி ஆயிடுமா? குளோரிஃபை பண்ண ஆயிடுமா? சோ என்னென்ன அந்த அந்த உபதெய்வங்களோட வழிபாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு. அது இல்லாம நிறைய பேர் வந்து பாபான்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க தான் தோன்றித்தனமான ஒரு வழிபாடுகளை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மக்களோட அறியாமைய வந்து நிறைய பேர் வந்து சூறையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அதனால ஒரு பக்தன் எப்படி பக்தி பண்ணணும்? கிருஷ்ண அவதாரத்துல வந்து அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார், பக்தி உயர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டார். அந்த பக்தியை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத எடுத்துக்காட்டுறதுக்காகவே வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் பண்ணார். அவர் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இடத்தில் இப்படி ஒரு வண்ணத்தில் வந்து பிறப்பெடுக்கிறார்ன்றத குறிப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து அந்த பூமி தேவியை கொண்டு போய் ரொம்ப உள்ளார மறைச்சு வச்சுட்டான். அப்ப அந்த பூமி தேவியை அந்த மறைச்சு வச்ச இடத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வருவதற்காக அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த வராக அவதாரம் பண்றாரு. அது போல ஹிரண்ய கசிபு சாகவரம் கேட்கிறார் பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்து சாகவரம் இல்லைன்ன உடனே என்னென்னலாம் மரணத்துக்கு ஒரு உதவியா இருக்குமோ அதையெல்லாம் அகெயின்ஸ்டா கேட்கிறார். 9 விஷயங்களை சொல்லி மனுஷனால நான் கொல்லப்படக்கூடாது. இப்ப பிரம்மதேவர் என்னால முடியாதுப்பா சாகாவரம் கொடுக்கறதுக்கு, எனக்கு சக்தியே கிடையாதுன்னு உடனே அப்ப உங்ககிட்ட இருந்து தானே சிருஷ்டியே வருது.
உங்ககிட்ட இருந்து தானே எதா இருந்தாலும் இந்த லோகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து தானே வருது. அப்ப அது எதாலையுமே எனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாது. என்ன ஒரு பிரில்லியன்ட் இல்லையா? அவரை விட பிரில்லியன்ட் பகவான் இல்லையா? சோ நீங்க வந்து மனுஷனை படைக்கிறீங்க, விலங்குகளை படைக்கிறீங்க. மனுஷனை தவிர்த்து எனக்கு யாராலையும் மரணம் வரக்கூடாது, மனுஷனாலையும் வரக்கூடாது. அது போல எனக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது. உம் நான் ஒரு வீட்டுக்கு உள்ளாரையும் நான் மரணம் கூடாது, வெளியிலயும் மரணம் கூடாது. காலையிலயும் மரணம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு நாள் எடுத்தா காலையில இரவுன்னு தானே பறிப்போம். அந்த 2 இதுலயும் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப பிரில்லியண்டா அவர் கேக்குறார். அதே மாதிரி நரசிம்ம பகவான் வந்தார். எங்க இருந்து வந்தாரு? அந்த தூண்ல இருந்து வந்தார். என்ன ரூபத்துல வந்தாரு? மனுஷனவும் கலந்து ஆஹ் மிருகமும் கலந்த ஒரு கலவையில வரார். எதுல அவருக்கு மரணம் ஏற்படுகின்றது? அவருடைய நகத்தின் மூலமாக அவருக்கு மரணம் ஏற்படுகின்றது. வீட்டுக்கு உள்ளேயும் கிடையாது, வெளியிலயும் கிடையாது. 2த்துக்கும் நடுவுல அந்த வாசற்படியில வந்து பகவானுடைய அதுவும் அவர் சொல்றாரு. ஒண்ணு தர, அப்படி இல்லைன்னா ஆகாயம் இல்லையா? இந்த 2த்துலயுமே எனக்கு மரணம் இருக்கக்கூடாதுன்றாரு. என்ன பிரில்லியண்டா கேட்டிருக்காரு இரண்யகசிபு. அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் தன்னுடைய தொடை மேல வச்சே வந்து பகவான் சம்ஹாரம் பண்றாரு அப்படின்றத பாக்க. இதெல்லாம் நடக்கணும்னு ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அவருக்கு வந்து அந்தந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றார் போல பகவான் ஒரு ரூபம் எடுத்து வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது போல சந்தியா வேளையில் இந்த சம்ஹாரம் நடக்குது. காலையிலயும் நடக்கல, சாயந்தரமும் நடக்கல, சந்தியா வேளையில அது நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களை வந்து ஒரு இறையுணர்வுக்கு கொண்டு வரதற்கு இந்த அவதாரத்தோட நோக்கத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். 8வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங்ல இதுதான் எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவாங்க. எதுவே முடியாது அப்படின்னா வந்து இது வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. அதாவது ஃபார் எவ்ரிதிங் தேர் இஸ் a solution. If the problem is narrated, so 80% solution will be coming. சூப்பர். பகல்லையும் வேண்டாம், இரவுலையும் வேண்டாம்னா சாயங்காலம். ஆயுதத்தால இல்லைன்னா நகத்தால, மேலே இல்ல கீழே இல்லைன்னா தொடையில வச்சு. இதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கிளாஸ்ல கம்பல்சரியா சொல்லுவாங்க. ஓ சூப்பர் பிரபு, சூப்பர். ரொம்ப அழகா கோரிலேட் பண்ணீங்க பிரபு. இந்த மெட்டீரியல் எதையும் ஸ்பிரிச்சுவல் எதையும் கரெக்ட் இல்ல? ஆமா. தேங்க்யூ பிரபு. 8வது பதம். परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாருங்க பகவான் இல்லையா? ஈவன் அதுல ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு நம்ம இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டரை பார்த்துட்டு அவங்கள பார்த்து நம்ம ரொம்ப இவங்க நெகட்டிவ் அவங்களால பகவான் இன்னும் நம்ம குளோரிஃபை பண்றோம். அவங்களால இப்ப துரியோதனனை நினைச்ச உடனே துரியோதனன் அப்படி கெட்டவன். அது எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா அதன் மூலமாக நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் போகணும், கலங்கங்கள் எல்லாம் போகணும். அதை நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர்த்து நம்ம வந்து அவங்கள ஒரு பெரிய துஷ்டனா நம்ம பாக்குறது இது இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு படிப்பினை தான் அது இல்லையா? சோ அதே மாதிரி ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் அவர் பேசுறாராம். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களாகவே இருந்தாலுமே கூட அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் அவங்க பேசுறாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலுமே கூட அவங்களால பகவானை ஏற்றுக்கொள்ள முடியலையே. சோ அங்க வந்து தர்மத்தோட கொள்கைகளை நிலைநாட்டுறதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் பகவான் யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இரண்யாக்ஷன், இரண்யகசிபு வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதா சத்திய யுகம், திரேதா யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதா யுகத்துல வந்து இவரு ராவணனும் கும்பகர்ணன். துவாபர யுகத்துல சிசுபாலன் அண்ட் தண்டவக்ரன். சோ பகவான் பக்தர்களை காக்குறதுக்காகவும் தீயவர்களை அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காகவும் வர்றார். எல்லாமே இந்த போட்டோ வந்து நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அந்த மழை 7 நாளா வந்து மழை பயங்கர மழை போயிட்டு இருக்கு, வெள்ளக்காடு. சோ பக்தர்களை காக்குறார், தீவர்களை அழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு புஷ்டி கம்சன் விழுந்துட்டார். அப்புறம் தர்மத்தை நிலைநாட்ட அர்ஜுனனுக்கு தர்மத்தை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காரு. சோ துஷ்கிருதாம் அப்படின்னா என்ன?
யார் சாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் அவர் விருப்பப்படி எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். அவர் நேரா வரணும் அப்படின்னாக்கா நேரா வர முடியும். கிருஷ்ண அவதாரத்தோட முக்கிய நோக்கமே வந்து பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. 16,108 மனைவிகள். எத்தனை டாஸ்கோட பகவான் வந்திருக்காரு. சிசுபாலன் தண்டவக்கிரமனுக்கும் நம்ம வந்து முக்தி கொடுக்கணும், பூமியோட பாரத்தை குறைக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், திரௌபதியோட அந்த இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுட்டு பகவான் இங்க வந்திருக்காரு இல்லையா? சோ அத்தனை பேரையும் திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்றதான் அவருடைய இதோட பாக்குறோம். ஓகே, 9வது பதத்தோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். 9வது பதம் வாசிங்க யாராவது. நேலு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பாசுரம் இல்லையா? 9வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜன்ம ஹரே கிருஷ்ண கர்ம மாதாஜி. ச மே திவ்யமேவ ஏவம் யோ வேததி வேத்தி தத்வதः व्यक्तित्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதம் இது. ரொம்ப முக்கியமான பதம் இது. பகவானுடைய தோற்றம், அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் திவ்யமானது அப்படின்றத எவன் ஒருவன் புரிந்து கொள்கின்றானோ அவர்கள் இந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறமா மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகுல பிறப்பே எடுக்கிறது இல்ல. நம்ம ஏன் இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கோம்? நானும் அவரை போலவே அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வந்ததுனால, அவர் மேல ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி வந்ததுனால, பொறாமை வந்ததுனால இங்க வந்திருக்கோம். ஆனா எப்ப அவரை முழுமையாக புரிந்து கொண்டோமோ, அவர் வந்து அவரோட தோற்றமும் செயல்களும் ரொம்ப திவ்யமானதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அப்ப இந்த உடலை விடும்போது வர வேண்டிய அவசியமே இல்ல. நமக்கு அந்த 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 சான்ஸே பகவான் இங்க கொடுக்கறது இல்ல. அப்படிப்பட்டவர்கள் அர்ஜுனா அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். சோ அர்ஜுனனின் மூலமாக இந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். அதனாலதான் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வந்து சாண்டிங் நம்ம 16 மாலைகள் குறைந்தது. கௌடிய பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா 64 மாலைகள் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு. ஆனா பிரபுபாதர் நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. எவ்வளவு ஒரு தைரியமாக எடுத்துட்டு போறாரு நம்மள இல்லையா? நம்ம மேல அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு. ஏன் அப்படி சிம்பிளிஃபை கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நீங்க நாள் முழுவதும் 64 மாலைகள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்ப வந்து பகவானை பத்தி மத்தவங்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அவங்கள கொண்டு வர முடியும். சோ பிரபுபாதரோட மோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சாரம் செய்து அனைவரையும் வந்து நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும். அறியாமையில இருக்காங்க, அவங்க மேல அவ்வளவு ஒரு கருணையோட அதை வந்து பகவான் நம்மளுடைய ஆன்மீக ஒரு பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு. சோ அவருடைய பகவானுடைய தோற்றம் செயல்கள் எல்லாம் திவ்யமானதுன்னு எப்ப நம்ம உணர்கின்றோமோ அப்ப இந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நம்ம வருவதே கிடையாது. பகவானுடைய வடிவம் மிகவும் ஆன்மீகமானது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடிய ஒன்று. ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஒருவரையும் நம்ம வந்து பிறவிதோறும் நம்ம வந்து வேற வேற உடலை எடுத்துட்டே இருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த 3 மாயையோட கட்டுக்குள்ள இருக்கோம். என்ன அந்த 3 குணங்கள்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த ஜட உலகுல வந்தாலே இந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு இருக்கும். சோ இந்த 3 குணத்துல இருக்கும். அதெல்லாம் கலந்து 81 குணங்களை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கிறார். நிர்குணவாதி பகவான் இல்லையா? அவர் சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கார். சோ அவர்கிட்ட பக்தர்கள் எப்படி சரணடைகிறாங்களோ அப்படியே வந்து பகவான் வந்து பிரதிபலிக்கின்றார். கம்சன் வந்து கிருஷ்ணரை எப்பவுமே வந்து மரணத்தோட ஒரு பார்வையா பார்த்ததுனால அவருக்கு வந்து மரணத்தை தரக்கூடியவரா இருந்தார் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். சோ இதுதான் நம்மளுடைய இது. சோ பகவானுடைய தோற்றம் மற்றும் செயல்கள் எல்லாம் ரொம்ப திவ்யமானது. அவர் பிறக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி அம்மாக்கு 4 கை ரூபத்துல, நாராயண ரூபத்துல வந்து அவர் வந்து காட்சியளிக்கின்றார். அந்த பக்தர்களை காப்பதற்காக அந்த சக்கரம், சங்கு, அது போல அவங்களுக்கு அசுரர்களை அழிப்பதற்காக சங்கு, சக்கரம், பக்தர்களை வந்து பாசிஃபை பண்றதுக்காக அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தி சொல்றேன்னா அசுரர்களை அழிக்க சக்கரமும் கதையும், பக்தர்களுக்கு வந்து இனிமை தருவதற்காக சங்கும் அந்த தாமரையும் கொண்டு வருகின்றார் பகவான். சோ அவருடைய இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவர் அந்த குழந்தையா இருக்கும்போதே சரி ஓகே இந்த 4 கை ரூபத்துல எப்படி நான் வந்து இது பண்றதுன்னு போது அந்த குழந்தையாக வர்றாரு. அந்த குழந்தையா வரும்போதே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வயித்துல ஒட்டியானம் போட்டிருக்கார், தலையில அந்த மயில் பீலிகை வச்சிருக்கார், அழகா சிரிச்சுட்டே அத்தனை பற்களும் வெளியில தெரிய சிரித்து கொண்டே வருகின்றார் பகவான். அப்ப மீண்டும் தேவிகம்மா வந்து
பிரேயர் பண்றாங்க. என்ன எப்படி இப்ப என்னோட அண்ணன் வந்து கொன்றுவானே அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அதனால சாதாரண மனித ரூபத்தில் மீண்டும் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கிறார். சோ அவருடைய தோற்றம், செயல்கள் எல்லாமே வந்து திவ்யமானது. சோ அந்த ஞானத்தை அறிவதன் பயன் இந்த பௌதீக உலகில் நாம் மீண்டும் பிறப்பே எடுக்கிறதில்ல. பகவான் வந்து உயர்ந்தவர் அப்படின்ற ஞானம் வரும்போது நம்ம பிறப்பே எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுடைய அந்த நித்தியமான உலகை அடைகின்றார்கள். ஏன்னா அந்த உண்மையான ஞானம் தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ நம்ம இங்க இருக்க வேண்டியவங்க கிடையாது. எங்க போகணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய அங்க போகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதோட இன்னையோட கிளாஸ முடிக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா ஷேர் ஹரே பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரு 2 கேள்விகள் இருக்கு. இல்ல, கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி. என்ன, பகவான் வந்து அவர் என்ன சொல்லுவா, பகவானோட தாய் தகப்பனாருக்கு இத்தனை துன்பங்கள் ஏன் வருகிறது? அவ அதான் அவர் பிரதர் மூலமா, இது மூலமா, அவளும் ஒரு மனுஷா தானே. பகவானுக்கு தெரியாதா தன்னோட தாய் தந்தையும் இவ்வளவு கஷ்டங்களை மீறி தானே வரா? அப்பதானே அவ கேக்குறா, சரி